Hello everyone, welcome to this video. Your video match we are going to understand the Figo 2018 Figo staging of cancer cervix. Quite confusing, I must say, but I'll try to break it down as easily as possible. र म लेयरमा टिच गर्छु I'll teach you in layers so that if you forget one layer like एउटा पार्ट बिर्स्यो भने एटलिस्ट यु क्यान गो ब्याक एन्ड रिमेम्बर अर्को त्योभन्दा अगाडिको लेयर so that you can at least write something in the exams because this is a very important questions it's a important question and it can be asked as a 3 marks question also हैन Figo staging of cancer cervix भनेर. So to understand cancer cervix let's understand the anatomy first. So obviously this is the fundus of the uterus हैन. So this would be your uterus, fundus, body र cervix part भयो हैन. So हामीले the cancer we are dealing with is the cancer of this region which is the cervical cancer. Fallopian tubes haru cha bilateral, ovaries haru cha. What I have made here is the parametrium. This is the lateral pelvic wall and this is the ureter. हैन त यो चाहिँ ureter हो, माथिपट्टि किडनी हुन्छ. Attached to the uterus भनौँ अथवा anatomically the vagina lies inferior to the uterus हैन. So obviously vagina भयो यो. अरू हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन vulva or I mean यो कुराहरू हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन to understand the Figo staging. So we have understood the anatomy, basic हो. I have not gone into the depths, but let's talk about the Figo staging of carcinoma cervix. So पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईलाई स्टेज 1 2 3 4 भनेको के हो आई विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. सेकेन्ड लेयरमा हामीले 1A 1B 2A 2B 3A 3B हामी बुझ्छौँ. त्यसपछि चाहिँ सब्सिक्वेन्टली हामीले त्यो भित्रको स्टेजिङ बुझ्छौँ. सो 3 लेयर्समा हामी बुझ्छौँ है त. सो लेट्स टक अबाउट स्टेज 1 2 3 4. सो वी आर टकिङ अबाउट क्यान्सर अफ द सर्भिक्स. सो इफ इट इज लिमिटेड टु द सर्भिक्स, इफ द क्यान्सर is limited to the cervix, if it is confined to the cervix, it's known as stage 1A. Okay, so a cancer which is confined to the cervix, this is known as stage 1A. If it goes beyond the cervix, let's say this cancer has now spread beyond the cervix and now is involving the upper 2/3 of the vagina, upper 2/3 of the vagina involved bhairako cha bhane this is known as stage 2B, stage 2. Right? So if the cancer involves the upper 2/3 of vagina, it is known as stage 2. Stage 3 ma the cancer has come from the, obviously it has come from the cervix, it has involved the upper 2/3 of the vagina. Now it is involving the lower 1/3 of the vagina also. If it is involving the lower 1/3 of the vagina also, along with it can also involve up to the pelvic side wall भनेको lateral pelvic wall सम्म इन्भल्भ भएको छ भने हुन सक्छ है त. सो what I am trying to tell you is स्टेज 1 मा सर्भिक्समा मात्र कन्फाइन थियो, स्टेज 2 मा अप्पर 2/3 अफ द vagina सम्म आइपुग्यो, स्टेज 3 मा चाहिँ लोवर 2/3 अफ द अप्पर 2/3 अफ द vagina भनेपछि लोवर 1/3 अफ द vagina सम्म आइसक्यो हैन. स्टेज 3 मा द क्यान्सर इन्भल्भ्स लोवर 1/3 vagina along with pelvic side wall सम्म, pelvic side wall that is lateral pelvic wall सम्म इन्भल्भ गर्न सक्छ भनेर भनेको. बट वाट यु हेभ अन्डरस्टुड इज स्टेज 1 मा चाहिँ सर्भिक्समै कन्फाइन्ड थियो, स्टेज 2 मा अप्पर 2/3 अफ द vagina आइपुग्यो, स्टेज 3 मा चाहिँ लोवर 2/3 अफ द vagina, लोवर 1/3 अफ द vagina मा आइसक्यो. सो अप्पर 2/3 एन्ड लोवर 1/3 है त. स्टेज 4 इज नोन एज डिस्टेन्ट मेटास्टासिस. सो जब स्टेज 4 मा जान्छ तब यो मेटास्टासिस भइसक्यो भनेर बुझिन्छ है त. सो अर वेन मेटास्टासिस हुन्छ तब स्टेज 4 मा गयो भनेर बुझिन्छ है त. सो यो 1 लेयर हामीले वी हेभ अन्डरस्टुड. सो भेरी सिम्पल, अहिलेसम्म त्यति डिफिकल्ट कुरा केही भनेको छैन. स्टेज 4 इज मेटास्टासिस, स्टेज 3 लोवर 1/3 अफ द vagina, स्टेज 2 अप्पर 2/3 अफ द vagina, स्टेज 1 चाहिँ सर्भिक्समै मात्रै कन्फाइन्ड छ भनेर हामीले बुझ्यौँ. नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड स्टेज 1 इन अ बिट मोर डिटेल है त. लेट मी इरेज दिस. Okay, so let us understand stage 1 in a bit more detail. So what I told you was stage 1 is confined to the cervix itself. So 1A 1B भने के हो त त्यसो भए. So stage 1A means the cancer is confined to the cervix itself and the depth of invasion of cancer is less than 5 millimeter.
सो यदि क्यान्सरको डेप्थ लेस देन 5 मिलिमिटर छ भने इट इज नोन एज स्टेज 1A. सो इफ द डेप्थ अफ invasion is less than 5 millimeters, then it is known as stage 1A. है त डेप्थ अफ इन्भेजन इज लेस देन इक्वल्स टु 5 मिलिमिटर छ भने इट इज नोन एज स्टेज 1A. इफ द डेप्थ अफ इन्भेजन इज more than 5 millimeter हैन. सो more than equals to हुने भएन बिकज 5 इज इन्क्लुडेड इन स्टेज 1 भन्न खोजेको है. सो 5 मिलिमिटरको छ भने पनि इट इज स्टेज 1A भन्न खोजेको. सो इफ इट इज मोर देन 5 मिलिमिटर्स भनेको 6, 7, 8 भयो भने चाहिँ तपाईँको स्टेज 2Bमा स्टेज 1Bमा पुग्यो. सो स्टेज 1 वाज कन्फाइन्ड टु द सर्भिक्स. यदि ट्युमरको डेप्थ 5 मिलिमिटर भन्दा कम छ भने इट्स नोन एज स्टेज 1A. यदि ट्युमरको डेप्थ 5 मिलिमिटर भन्दा बढीको छ भने इट इज नोन एज स्टेज 1B. है त त्यति हामीले बुझ्यौँ सेकेन्ड लेयर स्टेज 1 को लागि. ओके, नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज स्टेज 1A1 र स्टेज 1A2. सो यो जुन हामीले 5 मिलिमिटरको डेप्थ भनेको थियौँ नि, यो 5 मिलिमिटरको डेप्थमा सो ट्युमर हेज टु बी लेस देन 5 मिलिमिटर इन डेप्थ होइन. ट्युमर इन्भेजन लेस देन 5 मिलिमिटर हुनु पऱ्यो. सो यदि ट्युमरको डेप्थ चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु 3 मिलिमिटर छ, द्याट मिन्स ट्युमर चाहिँ 3 मिलिमिटरसम्म इन्भेड भएको छ भने इट इज नोन एज स्टेज 1A1. र 3 मिलिमिटरदेखि 5 मिलिमिटरसम्मको डेप्थमा बसेको छ भने इट इज नोन एज स्टेज 1A2 है त. सो वाट आई टोल्ड यु वाज 1A भन्नको लागि ट्युमरको डेप्थ अफ इन्भेजन 5 मिलिमिटरभन्दा कम हुनु पऱ्यो. इफ इट इज लेस देन 3 मिलिमिटर होइन, 3 मिलिमिटरभन्दा कमको डेप्थ छ भने द्याट इज नोन एज 1A1. र यो 3 मिलिमिटर टु 5 मिलिमिटरको डेप्थमा छ भने इट इज नोन एज 1A2. ओके, सो 3 मिलिमिटर टु 5 मिलिमिटरको डेप्थमा छ भने इट इज नोन एज 1A2. सो दिस इज नोन एज लेस देन 5 मिलिमिटर, लेस देन इक्वल्स टु है त. सो द्याट मिन्स यदि 5 मिलिमिटरको ट्युमर रहेछ भने हामीले के भन्छौँ 1A2 भनेर भन्छौँ भन्न खोजेको है त. बुझ्नुभयो नि होइन. सो 1A1 भन्नको लागि 5 मिलिमिटरभन्दा कम नै हुनुपर्छ ट्युमरको डेप्थ होइन. सो यदि 3 मिलिमिटरभन्दा कम रहेछ भने इक्वल्स टु 3 मिलिमिटरभन्दा कम रहेछ भने हामीले 1A1 भन्छौँ. 3 to 5 मिलिमिटर छ भने 1A2 भन्छौँ है त. सो यो हामीले वी हेभ अन्डरस्टुड दिस. सो अब स्टेज 1B भन्नको लागि डेप्थ अफ इन्भेजन कति हुनु पऱ्यो त 5 मिलिमिटरभन्दा भित्र जानु पऱ्यो. अब जब ट्युमर 5 मिलिमिटरभन्दा भित्र गइसकेपछि चाहिँ अब हामीले डेप्थ अफ इन्भेजन थाहा पाएर केही फरक पर्दैन. अब हामीले चाहिँ साइज अफ द ट्युमर थाहा पाउनुपर्छ. साइज अफ द ट्युमरले चाहिँ थेरापी डिक्टेट गर्छ है त. सो 1B भनेको 5 मिलिमिटरभन्दा तल ट्युमर चाहिँ 5 मिलिमिटरभन्दा तलको डेप्थमा इन्भेजन गरिसकेपछि साइज अफ द ट्युमर हेर्ने 3टा कन्डिसन हुनसक्छ. आइदर द साइज क्यान बी लेस देन इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर इन डायमिटर, or the tumor can be 2 to 4 centimeter in diameter, or the tumor can be more than 4 centimeter in diameter है त. यसलाई म लेखेर देखाउँछु. सो tumor can either be less than equals to 2 centimeter in diameter, or the tumor can be 2 to 4 less than 4 centimeter in diameter. भन्न खोजेको के हो भने 2 to 4 centimeter, यो लेस देन राख्नुको अर्थ के हो भने यदि 4 सेन्टिमिटरको ट्युमर आयो भने त्यसलाई तपाईँले 1B2 भन्नुहुन्छ कि 1B3 भन्दाखेरि यसलाई 1B2 भन्नुहुन्छ भन्न खोजेको है त. सो लेस देन इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर इन डायमिटर्स र 1B3 मा चाहिँ मोर देन 4 सेन्टिमिटर इन डायमिटर भयो भने वी से द्याट द ट्युमर इज 1B3. तर अझै पनि के छ, ट्युमर इज कन्फाइन्ड टु द सर्भिक्स ओन्ली हैन. सो यो यतातिर जोडिन पुग्यो हैन, दिस इज रङ है. सो भनेको सर्भिक्समै मात्रै ट्युमर कन्फाइन भएको छ भनेर भन्न खोजेको है त. सो स्टेज 1 हामीले बुझ्यौँ. स्टेज 1A, 1A1, 1A2, स्टेज 1B, 1B1, 1B2 र 1B3 सम्म हामीले बुझ्यौँ है त. नाउ लेट अस टक अबाउट स्टेज 2. सो स्टेज 2 मा मैले के भनेको थिएँ, ट्युमर हेज टु गो बियोन्ड द सर्भिक्स. कहाँसम्म त अप्पर टु थर्ड अफ द भजाइनासम्म पुग्नु पर्यो भनेर भनेको थिएँ हैन. सो इफ इट इज इन्भल्भिङ द अप्पर टु थर्ड अफ द भजाइना मात्रै इट इज नोन एज स्टेज 2A. हैन, अप्पर टु थर्ड अफ द भजाइनासम्म मात्रै इन्भल्भ भएको छ भने इट इज नोन एज स्टेज 2A. तर यो अप्पर टु थर्ड अफ द भजाइना सँगसँगै यसरी इफ इट इज अल्सो इन्भल्भिङ द प्यारामेट्रियम,
and if it is also involving the parametrium, then it is known as stage 2B. So if there is parametrial invasion, it is known as stage 2B, है त. So अब यो parametrial invasion को कुरा गरिसकेपछि, now let's talk about stage 1A in a bit more detail. So second layer हामीले बुझ्यौं, third layer हामी बुझ्ने है त. So let's talk about stage 1A in a bit more detail. So stage 2A in a bit more detail. Stage 2A मा के भएको थियो? So the tumor has already gone beyond the cervix into the upper two-thirds of the vagina सम्म पुगेछ, तर parametrial involvement छैन, हैन. यहाँ चाहिँ parametrial involvement छैन यसको. त्यस्तो छैन भने how do we further subclassify it? How do we further subdivide it? अब यसमा चाहिँ if the size of the tumor is less than 4 centimeter कि more than 4 centimeter भनेर आउँछ है त. So if the size of the tumor is less than equals to 4 centimeter, then it is known as stage 2A1. But if the size of the tumor is more than 4 centimeter, then the tumor is stage 2A2. So यदि size of the tumor, यदि मैले भने तपाईलाई there is a carcinoma cervix which let's say on radiological investigation it shows that the tumor has extended up to upper two-thirds of the vagina and the size of the tumor is 4 centimeter भनेर भन्यो भने you will say this tumor is in stage 2A1 है, 2A1 भनेर भन्नुहुन्छ. So if I say 5 centimeter को tumor छ भन्यो भने चाहिँ you will say 2A2 है त, because less than equals to 4. So 4 centimeter को size of tumor हुँदासम्म त्यो tumorलाई हामीले के भन्छौँ? It is stage 2A1 भनेर भन्छौँ है त. So we have understood stage 2A and B. Stage 2B भन्नको लागि parametrial involvement हुनु पर्यो. Stage 2A भन्नको लागि simply तपाईको upper two-thirds of the vagina सम्म मात्रै involve भइदिए भयो. Less than 4 centimeter, more than 4 centimeter, understood है त. Now let's talk about stage 3. So stage 3 भन्नको लागि मैले के भनेको थिएँ? Stage 3 भन्नको लागि चाहिँ lower 1/3 of the vagina should be involved. Lower 1/3 of the vagina should be involved. तर lateral pelvic wall सम्म involve हुन सक्छ भनेर भनेको थिएँ. So if there is a tumor जुन चाहिँ simply if it originates from the cervix, goes down upper two-thirds of the vagina involve गरायो stage 2 र lower 1/3 of the vagina सम्मै involve गरायो stage 3 भने this is known as stage 3A है. So only stage 3A1 हैन, this is known as stage 3A. So lower 1/3 of the vagina सम्म involve गर्यो भने that is known as stage 3A. Now another possibility के हुन सक्छ कि यो ट्युमर चाहिँ यसरी not just तपाईको lower 1/3 of the vagina मात्रै होइन, entire हैन, cervix, upper vagina, upper two-thirds of the vagina, lower 1/3 of the vagina देखि लिएर parametrium, ureter हुँदै हुँदै lateral pelvic wall सम्म सबै कुरा इन्भल्भ गराइदिन सक्छ. Everything can get involved. So if everything can get involved यसरी भने that is known as stage 3B. So up to lateral pelvic wall सम्मै सबै कुरा इन्भल्भमेन्ट भयो भने that is known as stage 3B है त. सो यस्तो हुँदाखेरि प्लिज यसमा के प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड कि द युरेटर क्यान अल्सो गेट इन्भल्भ हैन, अर इट विल गेट इन्भल्भ हैन. सो अर हुन्छ है. सो आइदर तपाईँको युरेटरलाई स्किप गरेर इन्भल्भमेन्ट ल्याटरल पेल्भिक वालको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनसक्छ, अथवा युरेटरसम्म इन्भल्भ भएर ल्याटरल पेल्भिक वाल इन्भल्भ नभएको पनि हुनसक्छ. बट वाट एभर, स्टेज 3B भन्नको लागि चाहिँ ल्याटरल पेल्भिक वालसम्म जान्छ ट्युमर र युरेटर, बिकज युरेटर एन्ड सब्सिक्वेन्टली किडनीज क्यान गेट इन्भल्भ. यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मेटास्टासिस हुनुभन्दा अगाडि, मेटास्टासिस आई टोल्ड यु सम टाइम बिफोर कि मेटास्टासिस इज स्टेज 4. सो मेटास्टासिस हुनुभन्दा अगाडि नै किडनीज आर गेटिङ इन्भल्भ हियर. सो हाइड्रोनेफ्रोसिस अर हाइड्रोयुरेटरोनेफ्रोसिस हुनु चाहिँ तपाईँको बिफोर मेटास्टासिस नै भइरहेछ. सो द्याट इज वाइ द मोस्ट कमन कज अफ डेथ इन केस अफ क्यान्सर सर्भिक्स इज रिनल फेलियर अर युरिमिया. किनभने यहाँ अब्स्ट्रक्टिभ रिनल फेलियर गराइदिन सक्छ, यसले अब्स्ट्रक्टिभ रिनल फेलियर गराइदिन सक्छ है त. सो द्याट वाज समथिङ द्याट आई वान्टेड यु टु अन्डरस्ट्यान्ड. अब तपाईँले यदि इफ यु हेभ स्टडिड एन्डोमेट्रियल क्यान्सर, एन्डोमेट्रियल क्यान्सरमा पनि स्टेज 3C भनेको चाहिँ इट इज लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट हो. तर कुन लिम्फ नोड त? पेल्भिक लिम्फ नोड अर प्यारा एओटिक लिम्फ नोडसम्म पुग्न सक्छ. प्यारा एओटिक लिम्फ नोड
para-aortic lymph node. So यदि pelvic lymph node मात्रै इन्भल्भ छ भने इट इज नोन एज स्टेज 3 C1 एन्ड इफ para-aortic lymph node इन्भल्भ छ भने द्याट इज स्टेज 3 C2. सो C भनेको चाहिँ lymph node इन्भल्भमेन्ट हो, B भनेको चाहिँ lateral pelvic wall सम्म आयो र A भनेको चाहिँ लोअर थर्ड अफ द भजाइना सम्म मात्रै आयो स्टेज 3 मा, है त. सो वी हेभ अन्डरस्टुड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कम्प्लिटली. अब बाँकी रह्यो सजिलो पार्ट स्टेज 4. स्टेज 4 इज मेटास्टासिस. सो मेटास्टासिस क्यान आइदर बी रिजनल मेटास्टासिस, छेउछाउको अर्गेन्सहरूलाई अफेक्ट गर्ने, और इट क्यान बी अ डिस्टेन्ट मेटास्टासिस द्याट इज आउटसाइड अफ द पेल्भिस भएको अर्गेन्सहरूलाई इन्भल्भ गर्ने. सो रिजनल मेटास्टासिस चाहिँ तपाईँको छेउछाउको अर्गेन्स लाइक ब्ल्याडर क्यान गेट इन्भल्भ, और लेट्स से रेक्टम क्यान गेट इन्भल्भ, होइन. डिस्टेन्ट मेटास्टासिसमा मोस्ट कमन साइड लङ्स हुन्छ, अरू अर्गेन्स क्यान अल्सो गेट इन्भल्भ, है त. सो प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड the ureter is getting involved before the bladder, because ureter is getting involved in stage 3B, होइन. स्टेज 3B अप टु लेटरल पेल्भिक वाल भनेपछि यसरी यहाँसम्म गइरहेको छ. सो लेट अस रिभाइज एकचोटि सर फेरि रिभिजन गरौँ. स्टेज 1 भनेको द ट्युमर इज कन्फाइन्ड टु द सर्भिक्स इटसेल्फ. सो सर्भिक्समा मात्र छ ट्युमर. सो आई विल इरेज अल अफ दिस, है त. I'll erase all of this. So you guys understand this is lateral pelvic wall, this is the ureter, and this is the area of parametrium, right? So this is the area of parametrium, right? So let us revise. So stage 1 ma the tumor was confined to the cervix. Stage 2 ma upper 2/3 of the vagina सम्म आयो. Stage 3 मा lower 1/3 of the vagina मा आयो. Stage 4 मा मेटास्टासिस भएर गयो. यति त एटलिस्ट लेख्न सकिन्छ. त्यसपछि स्टेज 1A र 1B थाहा पाऊँ. स्टेज 1A भन्नको लागि ट्युमरको डेप्थ 5 मिलिमिटर भन्दा कम हुनुपर्छ, लेस देन इक्वल्स टु 5 मिलिमिटर्स, है. डेप्थ इज इन मिलिमिटर, साइज इज इन सेन्टिमिटर. सो इफ द डेप्थ अफ द ट्युमर इज मोर देन 5 मिलिमिटर भन्दा डिप गइसक्यो भने द्याट इज नोन एज स्टेज 1B. सो स्टेज 1A भित्र पनि जसमा चाहिँ साइज अफ द डेप्थ अफ द ट्युमर इज लेस देन 5 मिलिमिटर भनेको छ, त्यसमा 3 मिलिमिटर भन्दा कम छ कि 5 मिलिमिटर भन्दा कम छ, त्यो अनुसार स्टेज 1A1 र स्टेज 1A2 भनेर छुट्याएको छ. सो इफ इट इज लेस देन 3 मिलिमिटर इट इज नोन एज स्टेज 1A1. 3 to 5 मिलिमिटर छ भने स्टेज 1A2 भयो, होइन. त्यसपछि स्टेज 1B मा जाउँ. स्टेज 1B भनेको के हो? 5 मिलिमिटर्स भन्दा तल ट्युमर आइसक्यो भने नाउ वी आर नट गोइङ टु टक अबाउट द डेप्थ अफ इन्भेजन, वी आर टकिङ अबाउट द साइज अफ द ट्युमर. सो साइज तपाईँको कि त 2 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनसक्छ, कि त 2 to 4 सेन्टिमिटर हुनसक्छ, कि त 4 सेन्टिमिटर भन्दा ज्यादा हुनसक्छ. सो 4 सेन्टिमिटर भन्यो भने कुनमा लिन्छौँ त हामीले? 4 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीले 1B मा लिन्छौँ, 1B2 मा लिन्छौँ, है त. सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त? लेस देन इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर छ भने 1B1 भन्यौँ, 1B2 हामीले 2 to लेस देन 4 सेन्टिमिटर्समा भन्यौँ, र 1B3 चाहिँ मोर देन 4 सेन्टिमिटर्समा भन्यौँ. स्टेज 3 भन्नको लागि ओके, सो द्याट वाज स्टेज 1, होइन. स्टेज 2 भन्नको लागि चाहिँ अप्पर 2/3 अफ द भजाइना इन्भल्भ हुनु पऱ्यो. सो आइदर तपाईँको यो सर्भिक्स र अप्पर 2/3 अफ द भजाइना मात्रै इन्भल्भ हुन्छ, और तपाईँको सर्भिक्स अप्पर 2/3 अफ द भजाइना र प्यारामेट्रियम पनि इन्भल्भ हुन्छ. सो यदि प्यारामेट्रियल इन्भल्भमेन्ट छ भने स्टेज 2B भइहाल्यो, सकिहाल्यो. यदि तपाईँको सर्भिक्स र अप्पर 2/3 अफ द भजाइना मात्रै इन्भल्भ छ भने द्याट इज नोन एज स्टेज 2A. सो स्टेज 2A डिपेन्डिङ अन द साइज लेस देन 4 सेन्टिमिटर छ भने तपाईँको स्टेज 2A1 भन्छ. यदि मोर देन 4 सेन्टिमिटर छ भने स्टेज 2A2 भन्छ. सो यसमा के तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो भने यो जुन हामीले लेस देन इक्वल्स टु चाहिँ कममा लगाएको छ, है. सो लाइक 4 सेन्टिमिटर भन्यो भने तपाईँको यदि 4 सेन्टिमिटरको ट्युमर स्टेज 1को B ट्युमर हो भने, होइन, द्याट इज सर्भिक्समा मात्रै इन्भल्भ भएको 4 सेन्टिमिटरको ट्युमर भन्यो भने इट इज स्टेज 1B को कति त 2, है त. र यदि सर्भिक्स र अप्पर थर्डमा इन्भल्भ भएको अप्पर 2/3 अफ द भजाइनामा इन्भल्भ भएको ट्युमर छ, त्यसको साइज चाहिँ तपाईँको लेस देन 4 सेन्टिमिटर छ भने द्याट इज स्टेज 2A1, होइन त. त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो. त्यसपछि स्टेज 2B मा अभियसली प्यारामेट्रियम इन्भल्भ भइसक्यो, सकिहाल्यो. स्टेज 3 मा लोअर भजाइना, लोअर 1/3 अफ द भजाइनासम्म पुग्छ. सो तपाईँको सर्भिक्स इन्भल्भ गर्यो, अप्पर 2/3 अफ द भजाइना इन्भल्भ गरेर लोअर 1/3 अफ द भजाइना इन्भल्भ गर्यो भने दिस इज नोन एज स्टेज 3. सो स्टेज 3 मा 3A 3B 3C हुन्छ. सो 3A इज दिस थिङ, यही हो, दिस इज नोन एज 3A. 3B भन्नको लागि ल्याटरल पेल्भिक वालसम्म इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, दिस इज 3B. र 3C भन्नको लागि लिम्फ नोड पोजिटिभ आउनु पऱ्यो.
So 3A 3B 3C हामीले बुझिहाल्यौँ. सो C1 मा इट इज पेल्भिक लिम्फ नोड, C2 मा इट इज प्यारायोटिक लिम्फ नोड. यो हामीले एन्डोमेट्रियल क्यान्सरबाट पनि सेम कुरा पढेको. अब स्टेज 4 भन्नको लागि चाहिँ इट हेज टु मेटास्टेसाइज. सो यदि रिजनल मेटास्टेसिस भएको छ भन्नाले छेउछाउको ब्ल्याडर र रेक्टममा इन्भल्भमेन्ट गरेको छ भने द्याट इज नोन एज स्टेज 4A. र डिस्टेन्ट मेटास्टेसिस अर यसमा मैले एउटा लेख्न छुटेँ. प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड इफ इन्ग्वाइनल lymph nodes are positive in any major gynecological cancers like cancer cervix होला, endometrial cancer होला, in any major gynecological cancer, if the inguinal lymph nodes are positive, we consider it to be stage 4B. So I hope this has made your job much easier to understand and to remember and to memorize the Figo staging of CA cervix. If you enjoyed this video or found it even slightly helpful, please consider liking the video. It helps with the YouTube's algorithm. Please consider sharing it with your friends, and please consider subscribing for similar content in the future. Thank you so much for watching this video. Have a great day.